करदा सानू कोरोना नाल लड़दे हुए तकरीबन 70 दिन तो वध दा समय हो गया है। असी सारे ही प्रशासन वालों लुधियाना निवासियों का एंड सारे ही लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्हों ने बहुत ही प्रशासन का साथ दिता। आप बहुत परेशानियां झेलियां एंड असी इस लड़ाई दे विच कुछ हद तक जितन दे विच सफलता हासिल की है। लेकिन नाल ही मैं ये भी दसना चाहवागा कि हले कोरोना के नाल जिहड़ी असी लड़ाई लड़ रहे हैं वो ख़त्म नहीं हुई, सगों हले लड़ाई जारी है एंड कोरोना का खतरा उन्ना की बरकरार है जिन्ना कि पहला सी। तुसी हौसला नहीं छड्डना, इस लड़ाई नूं आपां जितना है एंड जितना भी इस तरीके नाल है कि अपना जो कामकाज है वो भी चलता रहे एंड अपनी जित भी हासिल हो जाए। तो इस करके उस चीज़ का तुसी जरूर पूरा ध्यान रखना है कि आपां इस लड़ाई नूं पब्लिक के सहयोग के नाल जितना है। एक चीज़ जो मैं कहना चाहवागा कि हुण 1 जून तो अपना लॉकडाउन का 5 नंबर फेज़ चालू हो रहा है, जिसनों कि असी अनलॉक फेज़ 1 भी कह रहे हैं। इस 5वें फेज़ दे विच अपनी सारे ही समाज की और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हुण तक सरकार तुहाडा सारा देख रही सी कि तुहानूं टाइम टू टाइम सारा कुछ कंट्रोल कर रही सी। हुण असी अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नूं भी जारी रखना है एंड तुहाडी जिम्मेदारी है कि तुसी जो ट्रेनिंग हासिल की है 70 दिनों के विच उसनूं मद्देनज़र रखते हुए किस हिसाब नाल तुसी उस सावधानियां रखोगे ताकि यह जिंदगी तुहाडी अगे चलती रहे। मेरे हिसाब नाल कोई आवाज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? कोई टेक्निकल टीम मैनू इशारा कर रही है कोई आवाज़ की प्रॉब्लम है, चेक कर लो। कुछ लोगों के क्वेश्चन सानू कल मिले सी जो असी पाए सी कि किहड़े-किहड़े क्वेश्चन तुहाडे इस नाल रिलेटेड हैं। जसपी कालरा इन्होंने पूछा है कि इन्हों का कोई ब्यूटी अकैडमी है कि वो कदों खुलणगियां। जसपी कालरा जी, अकैडमीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन्हों के बारे जल्दी ही गाइडलाइनस आ जानी है। तुसी थोड़ा जा हौसला और रखो एंड असी जल्दी ही गाइडलाइन सरकार वालों आनी है, असी तुहानूं कम्यूनिकेट कर देवांगे। संदीप शर्मा इन्होंने क्या हैगा कि लोगों नूं रेस्पॉन्सिबल होना पएगा। इन्होंने क्या हैगा कि सरकार नूं चाहिदा सी कि लॉकडाउन जारी रख दी एंड किसी तरीके की ढिल नहीं देनी चाहिए है। संदीप शर्मा जी देखो, ये 70 दिन का लॉकडाउन हिस्टरी दे विच किथे भी ज़्यादा नहीं चलता। 70 दिन आपां लॉकडाउन रखा हैगा सरकार ने एंड धीरे धीरे करके उहदे विच रिलैक्सेशन देनियां बनदियां हन। असी टाइम टू टाइम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, नाल ही अवेयरनेस कर रहे हैं कि ये कोरोना की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई नूं आपां जितना है। इस लड़ाई दे विच अपने जिहड़े वैपन्स होंदे हन वो है मास्क, आपां मास्क यूज़ करना है, मास्क हमेशा यूज़ करना है एंड दूजा अपना सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की वो आपां रखनी है। तीजा आपां अपने हैंड्स वगैरह वॉश करते रहना है, खास कर जदों तुसी कोई भी चीज़ हाथ अपने अखां ते या मूँह दे उपर लगाने हैं या खाना खाना है, तुसी 20 सैकेंड हैंड्स वॉश करने हैं। कई बार आपां हाथ साफ करते हैं, साबुन लाया तो 2 सैकेंड के विच ही आपां बाहर आ जाते हैं, वो वाला हाथ साफ करने वाला हुण काम नहीं है। तुसी प्रॉपर जनगण मन तुसी गाओ और उसनों अपने जनगण मन अपना जल्दी जल्दी गाओगे तो तुसी तुहानूं 20-25 सैकेंड लग जाते हैं। उस तरीके का तुसी 20-25 सैकेंड वाला अपना हैंड वॉश करना है, वो बहुत ज़रूरी है। जे तुसी हैंड वॉश कई बार नहीं कर पाते, तुसी सैनिटाइजर्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हैंड वॉश का कोई मुकाबला नहीं है। एंड एक चीज़ और असी पहला असी करते कहते सी कि ग्लव्स वगैरह यूज़ करो। ग्लव्स का यूज़ करने का कोई बहुता फ़ायदा नहीं सानू नज़र आया। ग्लव्स की तुसी वरतों ना करो। हैंड सैनिटाइजेशन जिहड़ा हाथ बार बार हाथ साफ करना
ਐਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗਲਵਸ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਲਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਵਸ ਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ। ਲਲਿਤ ਗੁੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਸਪਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 2000 ਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਹੀਕਲਸ ਬੱਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 3000 ਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਾफ़ੀ ਹੈਵੀ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਸਕ ਐਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 1% ਡਾਈਡ ਐਟ ਛਾਵਨੀ ਮੁਹੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਛਾਵਨੀ ਮੁਹੱਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਾफ़ी ਪੀਣਾ ਹੈ, गर्म पानी खासकर वार्म वाटर ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ टारगेट एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। सिट्रस फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, जिदा ऑरेंज हो गया, लेमन वगैरह हो गया, इस तरीके के फ्रूट्स सिट्रस फ्रूट्स लेने, कीवी हो गई। लेमन वाटर तुसी दिन दे विच 2 वारी आराम नाल लै सकदे हो। सवेर दे टाइम तुसी तुलसी, गिलोय, इस तरीके की चीज़ां इन्हां दा वो लै सकदे हो। गिलोय नूं तुसी पानी दे विच बॉयल करके जदों हाफ हो जाए पानी, उसनूं तुसी ठंडा करके लै सकदे हो। इम्यूनिटी बूस्टिंग लई तुसी योगा, मैडिटेशन, लाइट एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, ये तुसी जरूर एटलीस्ट दिन दे विच, मैं पहला भी तुहानूं कहा सी, एटलीस्ट 40 मिनट्स टू 1 आवर 100% आपां नूं करनी चाहिए। कुछ इस तरीके के अपने इंडियन मसाले हैं, जिदा हल्दी हो गया, अदरक हो गई, लहसुन, आंवला, इस तरीके का तुसी प्रयोग इसनूं अपनी डेली उहदे विच लैके आओ। दही वगैरह का यूज़ करो। ये तुहाडे इम्यूनिटी बूस्टर हैं जो पुराने जमाने दे विच काम आते सी। आप इम्यूनिटी बूस्ट करके रखांगे तो इस कोरोना का खतरा अपना घट जाना है। जसवीर सिंह जज इन्हों ने क्या हैगा कि मैं एक
ਸੂਰਿਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆਰਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 7 ਡੇਜ਼ ਮੋਰ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਟਰੈਵਲਰਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਯੂਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜੋ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਕੇਵਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਜੇ ਵਾਕ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਪਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਵਾਏ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਸ ਕੈਰੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨ ਵੀ ਓਪਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਿਸ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵਾਲਾ ਨੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨੋਰਮ, ਉਹ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹਨ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ SOPs ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫॉर ਨਾਟ ਵੀਅਰਿੰਗ ਮਾਸਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਐਂਡ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 13-14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਕ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸਕ ਪਤਲਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਸਪਿਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਚੱਲੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਪਤਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੈਂਚਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਮ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਪਨ ਏਅਰ ਜਿਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਲੋਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਆਰ ਪਰਸਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ। ਯੈਸ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 14 ਦਿਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਵਾ ਐਪ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਲੂਟੂਥ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ।
इस करके इस चीज़ का हमेशा तुसी ध्यान रखना है। टाइमिंग फॉर इंडस्ट्रीज़, टाइम इंडस्ट्रीज़ दे लई ये नेगी नेगी सुनील जी ने पूछा है, इंडस्ट्री के लिए आजकल कोई टाइमिंग की लोड़ नहीं है। तुसी सवेरे जो मूवमेंट का टाइम है वो सवेरे 5 बजे तो लैके शाम को 9 बजे तक है, लेकिन इंडस्ट्री जो 24 घंटे भी चलना चाहती है, मूवमेंट तुसी लेबर की उस हिसाब नाल रेगूलेट कर लो कि रात के टाइम मूवमेंट ना हो, इंडस्ट्री अपनी 24 आवर्स भी चल सकती हैं। राम कुमार बातिश, प्लीज़ विड्रॉ वॉलंटियर्स स्कीम, दे आर मिसबिहेव विद पीपल। राम कुमार जी देखो, हुण लुधियाने दे विच तकरीबन 3000 के करीब वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं एंड 3000 के करीब वॉलंटियर्स साडे लगे हुए हैं जो कि होती है कई बारी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਔਨ ਦੀ ਹੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ 90% 95% ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਲੜਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ प्लीज़ curtail ब्लैक मार्केटिंग ऑफ N95 मास्क। देखो कई बार की होंगे कि जो ये इस तरीके के होंगे कई बंदे प्रॉफिट ਲਈ इस चीज़ ਨੂੰ यूज़ करते हैं। मैं उन्होंने ये दसना चाहवागा कि असी जोड़े भी कोई ब्लैक मार्केटिंग करांगे PPE किट्स की, मैडिकल इक्विपमेंट्स की या किसी चीज़ की भी, वो खिलाफ असी सख्त एक्शन लवांगे। असी काफ़ी सारी FIR भी दर्ज की एंड किसी भी तरीके की उन्होंने असी रियायत नहीं देवांगे। जो भी कोई N95 की कोई असी तुहाडे नूं स्पेशली कॉल करके इस तो बाद पुछ लवांगे कि कोई स्पेसिफिक शिकायत है तुहाडी। दीपक चोपड़ा इन्होंने पूछा है कि सानू कोई दूजे स्टेट के जाने लई कोई पास चाहिए है। सपोज तुसी लुधियाने तो दिल्ली जाना है, तुहानू किसी पास की लोड़ नहीं। 1 जून आज तो बाद किसी पास की लोड़ नहीं। तुसी अपना सवेरे जो 5 बजे तो लैके 9 बजे तक दे विच मूवमेंट किसी दूजे डिस्ट्रिक्ट से जाना हो, दूजे स्टेट से जाना हो, तुसी अपनी गड्डी तो जाना हो, कोई कॉमन हायर करके जानी हो, टैक्सी या सरकारी बस राही, प्राइवेट बस राही, कोई तुहानू पास की लोड़ नहीं। लेकिन तुसी जो व्हीकल के प्रोटोकॉल के जो नियम हैं कि 4 व्हीलर के केवल ड्राइवर +2 टोटल 3 बंदे आ सकते हैं। 2 व्हीलर के उत्ते केवल 2 व्हीलर के उत्ते तो हुण चलो 2 बंदे अलाउड हो गए हैं, एक चलान वाला एंड एक पिलियन राइडर, वो उसका नॉर्मल रखना है। एंड गड्डियां बसिस का भी 50% ऑक्यूपेंसी के नाल उस चीज़ के नाल तुसी विदाउट पासिस इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउ हो गई है। नितिन वर्मा इन्होंने पूछा है कि कैन वी स्टार्ट फैक्ट्रीज विद 4 पीपल ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट। बिल्कुल तुसी कर सकते हो, नाइट डे नाइट कोई फैक्ट्री के विच नहीं है, लेकिन मूवमेंट की जो पब्लिक की जो मूवमेंट का जो टाइम है उसका तुसी ध्यान रखना है। वो सवेरे 5 बजे तो लैके 9 बजे तक है। जितेश वधवा इन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द टाइमिंग फॉर रेस्टोरेंट्स फॉर होम डिलीवरी। देखो ये हले धीरे धीरे करके सारी चीज़ां सामने आ जानी है। फिलहाल शाम रात को 9 बजे तो बाद कोई चीज़ अलाउड नहीं है, नॉन इसेंशियल चीज़ें अलाउड नहीं है। इसेंशियल कोई गुड्स मूवमेंट है वो अलाउड है एंड मैडिकल इमरजेंसीज अलाउड है। 9 बजे तक तुसी रात को सारा सिस्टम खत्म कर देना है। जी दुकाना वगैरह है वो तुसी उन्हों का शटर शाम को 7 बजे बंद कर देना है। कोई होम डिलीवरी वाली चीज़ 7 तो 9 के कोई जो होंगी है असी उसनों अलाउ कर लवांगे। संदीप जैन इन्होंने पूछा है कि गाइडलाइंस रिगार्डिंग मैरिजेज एंड फ्यूनरल्स। संदीप जी मैरिजेज के विच सरकार वालों टोटल 50% दोनों साइडों के मिला के टोटल फंक्शन के 50% विद मास्क एंड विद सोशल डिस्टेंसिंग अलाउ किए हैं। एंड फ्यूनरल्स के विच इसी
ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 20% ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 100 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨੋਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। क्लब्स ਲਈ थोड़ा जा वेट करिए रिकी जी, हले टाइम लगूगा। साहू मनीष कुमार, माइग्रेंट्स वांट्स टू रिटर्न बैक टू पंजाब फ्रॉम यूपी एंड बिहार। साहू मनीष, ये माइग्रेंट्स के बारे में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਲੱਖ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई सी कि असीं यूपी एंड बिहार वापस जाना चाहते हैं। सरकार वालों इन्हों फ्री ट्रेन्स की फैसिलिटी दी गई सी एंड उस तो बाद तकरीबन 3,20,000 बंदे फाइनली लुधियाने तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड इन्होंने स्टेटा के ट्रेन राही असी भेजे उन्होंने। बाकी ने 5 लाख तो वध बंदियां ने सानू दसिया कि असी जाना नहीं चाहते, साडी फैक्ट्रीज चालू हो गई, असी इत्थे काम करके कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ भी गए हैं वो भी हुण काफ़ी बंदे वापस आना चाहते हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं। ट्रेनस लुधियाने तो जी सेंट्रल गौरमेंट ने 200 ट्रेन शुरू की, उन्होंने 9 ट्रेन लुधियाने तो जांदियां डेली, 9 ही वापस आंदियां। ये ट्रेन यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, कैलकटा, उड़ीसा, ये सारे स्टेटा, बॉम्बे, इन्होंने स्टेटा के जांदियां। ਜਿਹੜੇ किसी बंदे ने मजदूर ने प्रवासी ने उन्होंने आना है काम ਲਈ, वो आ सकते हैं। उन्होंने लिए नॉर्म्स वही है कि जोड़ा भी बंदा बाहरले स्टेट तो आऊगा वो होम क्वारंटाइन 14 दिन ਲਈ रहूगा एंड उस तो बाद वो फिर अपना काम ज्वाइन कर सकता है। वो कोई साढ़े वालों कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी उन्होंने कोई किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम होएगी आप केस टू केस बेसिस पे उन्होंने देख भी सकते हैं। देविंदर सिंह इन्होंने क्या है कि इज़ लुधियाना स्टिल ए रेड जोन। देविंदर जी ये हुण असी कंटेनमेंट जोन बनाते हैं जिथे ज़्यादा वो मिलते हैं पेशेंट्स कोरोना के, एंड असी उस एरिए नू वार्ड नू कंटेनमेंट जोन बना के उसनू सैग्रीगेट करते हैं, बैरीकेड करके। लुधियाना फिलहाल कोई रेड जोन नहीं है। हरकेश मित्तल इन्होंने क्या है, सर यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, वी आर प्राउड ऑफ यू। अश्विनी कुमार इन्होंने क्या है, कैन वी ट्रैवल विद 2 पर्सनस ऑन 2 व्हीलर्स। हाँ जी, तुसी हुण आज तो अलाउ हो गया है कि तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ प्रॉब्लम्स देख के, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तुसी जे 2 व्हीलर्स अलाउ हो गए या 4 व्हीलर्स अलाउ हो गए तो तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਇਹ केवल इमरजेंसी ਲਈ है। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੀ ਕੱਟੋ, ਗੇੜੀ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋ और शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ एसेंशियल ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ है। तुसी अपनी फैक्ट्री जाना है, कोई शॉप से जाना है, शॉप तो वापस आना है, सामान लैके आना है। ये नहीं कि तुसी पूरे दिन उस तरीके नाल ट्रैफिक का जाम लगा के रखो। ये नॉर्मल दिन नहीं है, लड़ाई का पार्ट है। उस हिसाब नाल आपां इसनूं लड़ना है। भुपिंदर पॉली इन्होंने क्या है कि रेडी एंड फास्ट फूड शॉप शुड बी ओपन। इन्हां लई थोड़ा जिहा भुपिंदर जी थोड़ा जिहा आपां नूं वेट करना पेगा। रेडी एंड फास्ट फूड लई आपां नूं इहदे लई असीं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਲੇਕਿਨ ਰੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਰੇਡੀਜ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਲੇ ਪਰਪਸਲੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ कैन बी ओपन फॉर ऑफिशियल वर्क ओनली। ऑफिशियल वर्क ਲਈ ਤੁਸੀਂ स्कूल्स वगैरह खोल सकते हो कि ਤੁਸੀਂ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है, कोई भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ਤੁਸੀਂ ऑफिशियल वर्क ਲਈ ਤੁਸੀਂ कोई अपना जाके ਉੱਥੇ ऑनलाइन वीडियो बनानी है, ऑनलाइन वीडियो ਦੇ थ्रू करना है। स्टूडेंट्स ਨੂੰ नहीं बुलाना, ਤੁਸੀਂ अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हो।
ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਕਜ ਖੁਰਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ ਅਲਾउड है, स्कूटर ਤੇ अलाउड है। विजय मिस्टर विजय ने क्या है, और ऑल शॉप्स अलाउड टू ओपन। हाँ जी बिल्कुल, हर तरीके की शॉप्स असी ओपन करन ले विच अलाउ कीतियां हन। केवल जिहड़ी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं वो है सिनेमा हॉल, जिम्स, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क जिदा वाटर पार्क होंगे हैं या कोई इस तरीके के इंटरटेनमेंट पार्क होंगे हैं, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असैम्बली हॉल्स, कल्चरल गैदरिंग, कल्चरल रिलीजियस कोई गैदरिंग कोई बड़ी, कंजम्पशन ऑफ पान, गुटका, तंबाकू प्रोडक्ट इन पब्लिक प्लेसिस, ये चीज़ां असी रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड कैटेगरी दे विच आईयां। इस तो अलावा सारी चीज़ां धीरे धीरे करके ओपन हो जानी है। जिहड़ी कि एक चीज़ है, कुछ एक्टिविटीज़ 8 जून तो ओपन होनी है, उन्होंने SOPs हले बनाए जा रहे हैं। उन्होंने विच अपनी जो एक्टिविटीज़ जिहड़ी 8 जून तो अलाउड होनी है, उन्होंने विच है होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स फॉर इन डाइनिंग एंड रिलीजियस प्लेसिस। ये जी 4 तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, ये 8 जून तो अलाउड होनी है। इन्हों के SOPs बना रहे हैं, SOPs नू प्रॉपरली फॉलो करना है हर एक ने, ओनर ने भी एंड जिहड़े उत्थे जा रहे हैं, क्योंकि ये जिहड़ी लड़ाई है इसनू तुसी सरकार नू या एडमिनिस्ट्रेशन नू पागल बना के नहीं जित सकते। तुसी ये सोचो कि जी किसी जगह पे सपोज 20 बंदे अलाउड हैं, आप 50 का अरेस्ट कर लिया, किसी ने देखा नहीं जी असी तो इंटरनल पार्टी कर ली, वो नहीं है। ये तो अपनी हर एक का फर्ज है कि आप इस लड़ाई दे विच अपना हिस्सा पाइए, ताकि आपां भी गर्व होवे कि जिहड़ी लड़ाई लड़ी सीगी इहदा एक मैं पार्ट सी एंड मैं अपना फर्ज पूरा किया, इस करके असी इस दे विच जितू होए। काफ़ी सारे क्वेश्चनस तुहाडे आ रहे हैं, मैं लगता नहीं कि आज सारे असी ले पावांगे, लेकिन असी सारे का जवाब तुहानू असी उन्होंने कमेंट्स के पा के दे देवांगे। रजत शर्मा इन्होंने पूछा है, कैन वी स्टार्ट होम कोचिंग? रजत जी होम कोचिंग 1-to-1 तुसी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन गैदरिंग जे सपोज तुसी किसी के घर जाके इंडिविजुअली कोचिंग देना चाहते हो वो तुसी कर सकते हो, लेकिन जे तुसी उत्थे कहो कि जी नहीं मैं 5 बंदे और मोहल्ले के बुला के फिर इकट्ठे ग्रुप कोचिंग देनी है, वो नहीं। 1-to-1 तुसी कर सकते हो। 1-to-1 का पता नहीं चलना कि तुसी कोचिंग कर रहे हो कि उस गपशप लगाने गए हो। 1-to-1 कर सकते हो, लेकिन नॉट एनी ग्रुप, वो नहीं। ठीक है जी, एक थोड़ा जो हौसला रखो। एंड काफ़ी सारे ऑनलाइन मीडियम्स आ गए हैं, वेबएक्स, जूम और इस तरीके की एक्टिव एप्स। ये मैनू लगता है कि काफ़ी ਆਪਾਂ ਨੂੰ हो सकता है कि ਜਦੋਂ ये पूरा सारा कुछ खुले ਆਪਾਂ ਨੂੰ लगे कि नहीं जी ਆਪਾਂ तो ऑनलाइन ही कोचिंग रखनी है, डोर टू डोर, होम टू होम जाना ही नहीं। ये टिकलिश क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ, जवाब मेरे सामने ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो गया होना। रवि कश्यप इन्होंने क्या है कि डू श्रमिक ट्रेन कंटिन्यू टू रन। रवि कश्यप जी इन्हों की श्रमिक ट्रेन की हुण लोड नहीं रही सी, असी काफ़ी अनाउंस करके काफ़ी ज़्यादा अनाउंस करके असी पुछया सी पब्लिक नू कि अपना कि तुहानू लो है या नहीं है। उन्होंने कहा जी नहीं सानू अपना ट्रेन्स की लोड अपनी नहीं है, एंड उस तो बाद असी इन्हों फिर बंद किया सी। इस करके ट्रेन्स अपनी बंद की सीगियां, एंड फिर भी असी इन्हों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जिहड़े भी बंदे जाना चाहणगे असी रजिस्टर करके जदों भी किसी एक पर्टिकुलर जगह लिए 1600 बंदे ट्रेन की कैपेसिटी होंदी है, जदों हो जाते हैं असी उन्होंने ट्रेन्स नू दोबारा चलावांगे। रमन सिंह इन्होंने क्या है कि काइंडली क्लीयर अबाउट ओपनिंग ऑफ मॉल्स। रमन जी ये बारे मैं तुहानू दसना चाहांगा कि जिहड़े मॉल्स हैं वो 8 तारीख तो अपने 8 जून तो ओपन होने हैं। ये SOPs बन रही हैं, वो सारी SOPs फॉलो करनियां पैणगियां सारिਆਂ ਨੂੰ, एंड उस तो बाद ये फिर मॉल्स अपने ओपन हो सकते हैं। राहुल इन्होंने पूछा हैगा कि
ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਪਣਾ ਰੇੜੀ ਐਂਡ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੀਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਪਣਾ ਰੇੜੀ ਐਂਡ ਫੜੀ। ਨੀਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਓਪਨ। ਸਕੂल्स ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂल्स ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। सोहन सिंह इन्होंने क्या पूछा है कि इफ़ एनी फैमिली प्रॉब्लम ऑकर्स कैन वी ड्राइव विद 4 मैंबर्स। देखो प्रॉब्लम दे विच तुसी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो रूल है वो ये है कि ड्राइवर +2 अलाउड है। जे तुसी इस तो वध कोई चीज़ इन्हें ट्रैवल करनी है तुसी DC ऑफिस जाके उन्होंने तो परमिशन मंग लो, तुसी अपनी इमरजेंसी दसदे हुए उस ते असी फैसला एडमिनिस्ट्रेशन ले लेगा। MS मल्ली इन्होंने पूछा है कि जिम कदों तो ओपन होने हैं। जिम ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਡਿਸੀਜਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਮ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ इन्होंने पूछा है कि कैन CA कोचिंग क्लासेस। CA कोचिंग और कोचिंग सेम ही चीज़ है, हले नहीं आप कर सकते, ऑनलाइन ही तुसी कर सकते हो। मैक्सीमम पैसेंजर इन कार अलाउड। विक्रम कुमार इन्होंने पूछा है मैक्सीमम पैसेंजर ड्राइवर +2 टोटल 3 पैसेंजर्स 4 व्हीलर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨੋਰਮ ਹੈ ਅਲਾउड ਦਾ। वरुण थापर इन्होंने पूछा है कि प्लीज़ क्लीयर अबाउट वॉक इन पार्क। पार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ कोई असी रोक नहीं लगा रहे, क्योंकि असी चाहते हैं कि हैल्दी रहे सिस्टम शरीर का एंड वो तुसी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह के नॉर्म के नाल उसनू फॉलो कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चनस जिहड़े साडे कोल आए सी कि स्पा ब्यूटी पार्लर वगैरह अलाउड है या नहीं है। इन्हां दे लई मैं दसना चाहांगा कि बिल्कुल स्पा एंड ब्यूटी पार्लरस सरकार वालों अलाउ कर दिते गए हैं, लेकिन इन्हां दे विच जो कुछ SOPs बनाई हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, उन्होंने फॉलो करना होएगा। जिदा खासकर मास्क वगैरह का जो प्रोसीजर है कि जो जिन्हें कोई अपना ट्रीटमेंट करना है उन्हें मास्क लगाया होवे, टैंपरेचर चैक करके जो कस्टमर नू एंटर करवाना है। इदां ही बार्बर शॉप्स के लिए भी प्रोसीजर बनाया है, वो भी अलाउड हैं, लेकिन उन्होंने भी फॉलो करना होएगा मास्क वगैरह का सिस्टम जितना कि भी वो फॉलो कर सकते हैं। एंड एक चीज़ है कि जो सरकार वालों जो एडवाइजरी है कि 10 साल तो घੱਟ उम्र के बच्चे उन्होंने बाहर ना कढ़िया जाए एंड इसी तरीके नाल 65 ईयर्स तो वध वाले जिहड़े व्यक्ति हैं उन्होंने भी बाहर जान तो गुरेज करना चाहिए। इसी तरीके नाल प्रेगनेंट लेडीज़ नू भी बाहर जान तो गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये वेखण दे विच आया कि कोरोना जिहड़ी इन्हां दी इम्यूनिटी वीक हुंदी है नेचुरली या किसी तरीके नाल बीमारी करके उन्होंने ज़्यादा इंपैक्ट करता है। ये जो भी वलनरेबल ग्रुप हैं जिन्होंने कोई हार्ट डिजीज़ है या कोई इस तरीके का है उन्होंने बाहर निकलन तो गुरेज करना चाहिए, सोशलाइजिंग होने तो गुरेज करना चाहिए, जिन्ना भी एसेंशियल होवे उन्ना की अपना काम करना चाहिए। एंड राजन गुप्ता इन्होंने पूछा है कि वॉक दे टाइम मास्क वेव ऑफ कर देना चाहिए है। ये बारे असी और विचार कर लवांगे, लेकिन राजन जी जिदा मैं पहले ही कहा कि फिलहाल मास्क जरूरी है, तुसी पतला मास्क लगा सकते हो ताकि तुहाडे एयरिंग की भी प्रॉब्लम ना आवे एंड कंप्लाइंस भी हो जाए। अवनीश यादव इन्होंने पूछा है कि आई वॉन्ट टू जॉइन वॉलंटियर सर्विस। बिल्कुल तुसी ज्वाइन कर सकते हो, जिन्होंने भी ज्वाइन करना है वो साडे DCP ट्रैफिक नोडल अफसर हैं एंड DCP ट्रैफिक लुधियाना नू मिल के लुधियाना दे विच तुसी कोई भी वॉलंटियर बनना चाहते हो तुसी कर सकते हो। खेम सिंह इन्होंने पूछा है कि इफ़ अ फैमिली ऑफ 4 पीपल इन 1 कार, ये तो मैं तुहानू दस ही दिता सी। कुछ क्वेश्चंस और आए सी अपने
ਹਰਸਿਮਰਨ ਲੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਆਮਲਾ, ਹਲਦੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਕ ਮਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਕੱਟ ਚਲਾਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 2 ਵੀਲਰ ਵੈਨ 2 ਪਰਸਨਸ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਡਿੰਗ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਵੀਲਰਸ 'ਤੇ ਵੀ 2 ਪਰਸਨਸ ਅਲਾਊਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਭੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਸ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਵੇ ਐਂਡ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏਗੀ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਵਮਨਿਊ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ 24 ਆਵਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਸੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਐਜ਼ ਏ ਆਫਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ 24 ਆਵਰਸ ਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨੁਜ ਜੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਪੋਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਅਲਾਊਡ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਧੀਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਟੋਜ਼ ਦੇ ਫੇਅਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਆਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੋਰਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਪਲੱਸ 2 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਅਲਾਊਡ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਟੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਅਰਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਮੇਘਾ ਗੋਇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਅਦਰ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਓ। ਮੇਘਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਦਾ ਗੀਅਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਪਵਨ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਡਾਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਾ ਲਓ ਉਨਾ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਮਾਸਕ ਲਵੋ, 2 ਪਲਾਈ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਲਓ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜਾ ਪਾਵਾ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਇਨ 7 ਸੀਟਡ ਕਾਰਸ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਵੀਲਰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ 3 ਪਰਸਨਸ ਅਲਾਊਡ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਉਡ ਹਨ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਐਂਡ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।